अस्सलामुअलैकुम। इस किस्त के आगाज में आप देखेंगे कि गुनाल बे अर्तुगरुल बे के सामने हाजिर होते हैं और इधर गुनाल बे ये समझते हैं कि अर्तुगरुल बे उन्हें मारने वाले हैं, तो वो घुटनों के बल हो जाते हैं और अर्तुगरुल बे के सामने अपनी गर्दन नीचे कर देते हैं। अर्तुगरुल बे गुनाल बे की तरफ आते हैं और उनसे कहते हैं, मैंने आपको यहाँ मारने के लिए नहीं बुलाया। गुनाल बे अर्तुगरुल बे की बात को सुन रहे थे। अर्तुगरुल बे कहते हैं, बल्कि इसके बजाय मैं आपकी आंखों से गफलत का पर्दा हटाने के लिए आपको यहाँ लाया हूँ। गुनाल बे अर्तुगरुल बे की तरफ देखकर कहते हैं, क्या मतलब अर्तुगरुल बे? अर्तुगरुल बे अपना हाथ ऊपर करते हैं तो गुनाल बे अर्तुगरुल बे का हाथ थामकर ऊपर खड़े हो जाते हैं। अर्तुगरुल बे कहते हैं, आप हमारे मेहमान हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि मेहमान की इज्जत कैसे करनी है। गुनाल बे इधर अर्तुगरुल बे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अर्तुगरुल बे कहते हैं, गवर्नर क्रीतोस मेरे हाथों से बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन सोगुत मेरा हक है। फिर अर्तुगरुल बे कहते हैं, गुनाल बे हम लोग यहाँ अमन मुआहिदा तो नहीं होने देंगे, क्योंकि आप मेरे मातहत हैं। मैं काई की हिजरत के नए मुकाम का तयन आपके साथ करना चाहूंगा। सोगत काइयों का गढ़ होगा। इसके अलावा मैं आपकी काबिल कदर राय से फायदा उठाना चाहूंगा कि वो जगह हमारे लिए कैसी है। अर्तुगरुल बे के सब सरदारान अर्तुगरुल बे के आसपास खड़े थे और इसी दौरान अर्तुगरुल बे अब्दुर्रहमान सिपाही की तरफ इशारा करते हैं तो वो तलवार और खंजर लाकर देता है, जो कि गुनाल बे से अर्तुगरुल बे ने ले लिए थे। अर्तुगरुल बे वो तलवार और खंजर दोनों गुनाल बे को पकड़ा लेते हैं और कहते हैं कि आप मेरे हुक्म पर अपना पहला फरीजा अंजाम देंगे। तो आगे से गुनाल बे कहते हैं, आप क्या चाहते हैं अर्तुगरुल बे? अर्तुगरुल बे गुनाल बे को जवाब देते हैं, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि मैं हमेशा सच की तलाश में रहता हूं। देखते हैं कि आपको भी सच की तलाश है या नहीं। और फिर पीछे की तरफ चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं, ये हम कल देखेंगे जब हम सोगुत की तरफ रवाना हो जाएंगे। फिर अमीर सादितीन रियासत के सरदारान के साथ गुफ्तगू कर रहा था, जिधर वो उन सब के दरमियान इख्तिलाफ डाल रहा था। वो कहता है, पहले ये तमाम उमरा रियासत के वफादारों के साथ थे, मगर अब शहजादा केले जरसलान के कत्ल के बाद वो तो अपने सर भी बाहर नहीं निकाल सकते और इसके अलावा सरदारान बिल्कुल बेबस हैं। हम उन्हें उनके मुतालिका फ़राइज़ पर कोनिया से बहुत ज़्यादा दूर रखेंगे। इधर अर्तुगरुल बे के बारे में भी बात होती है और सुल्तान रियासत दीन को किस तरह से कमज़ोर करना है और इसके अलावा ताजुद्दीन परवान के बारे में भी बात होती है, जो कि रियासत का एक सरदार था। इसके बाद सब सरदारान इस नतीजे पर आकर खड़े हो जाते हैं कि अर्तुगरुल का फंदा हमें सख्त करना होगा। हम सबसे पहले अर्तुगरुल को ख़त्म करेंगे। इसके बाद अर्तुगरुल बे को दिखाया जाता है, जो कि हलीमा और गुंदुस से मुलाकात करने के लिए अपने खेमे के अंदर आ जाते हैं। वो हलीमा से कहते हैं, मुझे तुम्हें कुछ चीज़ें बतानी हैं। अल्लाह के हुक्म से कल हम नए वतन की जानिब अपनी तलवार का पहला वार करेंगे। अगर हम हिजरत शुरू करने से पहले अपना रास्ता साफ कर दें तो इस मुबारक जदोजहद में पहले तुम और फिर मैं, हम दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहेंगे। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ हलीमा। हलीमा कहती है, मैं आपको इस दुनिया, क़यामत और आखिरत तक माफ़ करती हूँ। अगर मैंने भी इस दुनिया में आपके साथ कुछ बुरा किया हो तो आप भी मुझे माफ करें। आपकी तलवार की दहार खुंडी हो और इसके अलावा आपका घर हमेशा आबाद रहे। इधर अर्तुगरुल बे कहते हैं, इंशाअल्लाह। इधर गुंदुस आकर कहता है, हम सोगुत क्यों हिजरत कर रहे हैं बाबा? तो अर्तुगरुल बे गुंदुस से कहते हैं, मेरे प्यारे गुंदुस, क्योंकि ये ज़मीन हमें बतौर वतन दी गई है। देखो मैं तुम्हें यहाँ सब बातें बताता हूँ तुम्हारे आबा और अजदाद के बारे में। इधर अर्तुगरुल बे कहते हैं, उस जगह का नाम कमलाचो था जिधर ओगोस खान रहते थे। गुंदुस अर्तुगरुल बे की सारी बातों को सुनने लग जाता है। इधर अर्तुगरुल बे उससे वाक़या सुनाते हैं कि ओगोस खान ने किस तरीके से हिजरत की, किस तरह से हमने दुश्मनों को शिकस्त से ज़ेर किया और इसके अलावा गुंदुस को मज़ीद भी काफ़ी सारी बातों से आगाही फराहम की जाती है। किस्से और कहानियों से उसका दिमाग साफ किया जाता है, उसके अंदर शुजाअत की एक लहर को दौड़ा दिया जाता है। अर्तुगरुल बे कहते हैं, वहाँ एक खान था। चीनियों के दिमाग में खान को धोखा देकर अपनी शहजादी के जरिए तुर्कों को कमज़ोर करना था। इसके अलावा अर्तुगरुल बे दोबारा कहते हैं, इस मकसद के लिए एक दिन तमाम चीनी एक साथ इकट्ठे हो गए। कहते हैं कि तुर्कों के इत्तेहाद और उनकी तमाम कुव्वत उस चट्टान कोतलोदाग पर मुनहसर थी जो कि उनके पास थी। बस वो खान के पास गए और शहजादी के बदले चट्टान की दरख्वास्त की। खान ने दूसरी सोच ना सोची और चट्टान उन्हें दे दी। चीनी इस बड़ी चट्टान को ले गए, फिर तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर अपने घरों के अंदर लेकर चले गए। उस दिन के बाद तुर्कों के वतन पर मुसीबतें शुरू होगी। एक के बाद एक दरिया खुश्क होते चले गए, दरख्त मुरझा गए। कहत और खुशसाली ने तुर्कों के वतन को नुकसान पहुंचा लिया। 7 दिन के बाद वो लापरवाह खान मारा गया और उसके पीछे पीछे 2 जानशीन और भी मार दिए गए। एक रात जब वो इस गमजदा हालत में थे तो वो पुकार उठे कि हिजरत हिजरत। उन्होंने इधर उधर देखा तो तमाम जानवर, दरख्त और पहाड़ वो भी यही पुकार रहे थे और हिजरत
के लिए दिल की गहराइयों से वो करा रहे थे। तुर्कों ने खल्के खुदा की ये आवाज़ें सुनी और उन्हें ये समझ नहीं आई कि यहाँ क्या हो रहा है, तो उन्होंने उसी वक्त रवाना होने का सोच लिया और उन्होंने ये सोचा कि अभी यहाँ हिजरत करनी होगी। यहाँ गुंदुस कहता है, क्या हम भी तभी हिजरत कर रहे हैं? तो अर्तुरुल बे कहते हैं, बिल्कुल हाँ बेटा, हम उस दिन तक हिजरत करते रहेंगे। अर्तुरुल बे से गुंदुस कहता है, इंशाल्लाह हम अपने नए वतन को आबाद करेंगे, उसमें इत्तेहाद लाएंगे। अर्तुरुल बे कहते हैं, इंशाल्लाह मेरे जवान, लेकिन देखो हमारी दास्तानें हमें कितना बड़ा सबक देती हैं। अगर तुमने अपने दुश्मन को एक पत्थर का टुकड़ा भी दे दिया तो मुसाइब हमारे ऊपर आकर टूट पड़ेंगे। इस वजह से हम सोहद दुश्मनों के हवाले बिल्कुल भी नहीं करने वाले। गुंदुस अर्तुरुल बे के सारे वाक़े को और ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनता है और फिर वो सोने के लिए चला जाता है। पीछे से अर्तुरुल बे अपनी ज़िरा वगैरह उतारने लगते हैं और हलीमा अर्तुरुल बे की खिदमत करने लगती है। इसके बाद एक सरसब्ज खूबसूरत मैदान दिखाया जाता है जिधर से अर्तुरुल बे और उनके सिपाही गुजर रहे थे। उनका गुजर सोगुत की जानिब हो रहा था। वो पहाड़ों के अंदर से जाते हैं और इसके अलावा खाइयों में से होते हुए मुख्तलिफ वादियों में से गुजरते हैं, मगर ये तो सफ़र की अब शुरुआत थी। इसके बाद असलेहान खातून को दिखाया जाता है जिधर चाबुदार के सरदारान अभी भी असलेहान के साथ बहस कर रहे थे। इधर एक सरदार कहता है, आप तो जानदार साहब की बेटी थी, इसके अलावा आपने तुर्गुत बे से शादी करना चाहा तो हम इस मामले पर राजी हो गए। आपने शादी भी कर ली और इसके अलावा अब ये फैसला दुरुस्त नहीं है, हम इस पर राजी नहीं हो सकते। इधर सब सरदारान असलेहान को ज़ेर करने की कोशिश करते हैं और इधर असलेहान उन्हें कहती है, सरदारान हम सब अर्तुरुल बे के मातेहत थे, हमने अपने कबाइल को जम कर दिया है, इसके अलावा वो हमारे सरदार आला हैं। अगर हम हिजरत का फ़ायदा ज़रूरी उठा सकते हैं तो हमें उठाना होगा। क्या अर्तुरुल बे अपने कबीले को दूसरी जगह मुंतकिल करते? तो इधर सरदारान खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, इससे हमें कोई भी गर्ज नहीं है। अगर अर्तुरुल बे अपने कबीले को जहाँ भी लेकर जाते हैं तो उन्हें लेकर जाने दिया जाएगा और इसके अलावा हम तो यहाँ ही रहेंगे। एक सरदार कहता है, आप अपने शोहर तुर्गुत बे के साथ यहाँ से रवाना हो सकती हैं, मगर हम चाउदार कबीला इसी जगह पर रहेगा। इसके बाद अर्तुरुल बे को दिखाया जाता है जो कि खूबसूरत मकाम में से एक पहाड़ के ऊपर से आ रहे थे। गुनाल बे भी उनके साथ थे और इसके अलावा अर्तुरुल बे के सिपाही भी उनके साथ थे। वो अपने घोड़ों की रफ्तार को मजीद ज्यादा तेज कर लेते हैं। एक मुकाम पर जब अर्तुरुल बे आते हैं तो आगे अहमद सिपाही अर्तुरुल बे के इंतजार में ही खड़ा था। वो अर्तुरुल बे को देखकर दिली तौर पर मुतमईन हो जाता है। अर्तुरुल बे आते हैं और अपने सिपाहियों को रुकने का कहते हैं। उनके सारे सिपाहियों के हुक्म पर रुक जाते हैं। अर्तुरुल बे अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और जाकर अहमद से मुलाकात करने के लिए निकल आते हैं। पीछे से गुनाल बिन दोनों की मुलाकात को देखने के लिए बेचैन थे और वो ये जानना चाहते थे कि यहाँ क्या हो रहा है। अर्तुरुल बे अहमद के साथ गले मिलते हैं और फिर अहमद के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अहमद कहता है, आपको कुछ अहम चीजें बतानी हैं हुजूर। अर्तुरुल बे कहते हैं, अच्छा तो बताओ। तो गुनाल बे इसी दौरान सवाल करते हैं, ये आदमी कौन है सारेम? ये सुंगरतकिन बे। सुंगरतकिन बे कहते हैं, ये तो अर्तुरुल बे का एक दोस्त है। अर्तुरुल बे के दोस्त के बारे में सुनकर गुनाल बे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और उनका दिमाग अर्तुरुल बे के ताल्लुकात की तरफ भी जाने लगता है। फिर अहमद सिपाही अर्तुरुल बे को गवर्नर क्रीतोस की मालूमात देता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि गवर्नर क्रीतोस का एतमाद मेरे ऊपर बढ़ गया है, जिसकी बदौलत वो मुझे अपने एलची बनाकर सादितीन के पास भिजवाना चाहता है। इधर अहमद कहता है, लिहाजा इस जंग के अंदर मैं आपके साथ शरीक नहीं हो पाऊंगा, जिसका मुझे दुख रहेगा, और इसके अलावा गवर्नर क्रीतोस आपके ऊपर सोगुद में हमला भी এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিদিন আসতে থাকবেন, কিন্তু কোনো একজন ফেরেশতার দ্বিতীয়বার আসার সুযোগ হবে না। বাইতুল মামুরের নিকট পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মতের দুই দল লোককে দেখতে পান, একদল উজ্জ্বল চেহারা এবং আরেক দল মলিন চেহারা বিশিষ্ট। তিনি বাইতুল মামুরে প্রবেশ করলে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট দলও তার সাথে প্রবেশ করে। তিনি এই দলকে নিয়ে 2 রাকাত নামাজ পড়েন। অপর এক রেওয়ায়াতে বাইতুল মামুর থেকে বের হবার পর উল্লেখিত 2 দলের সাথে সাক্ষাৎ হবার কথা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরিল আলাইহিস সালামের নিকট উল্লেখিত 2 দল লোকের পরিচয় জানতে চাইলে উত্তরে তিনি বললেন, উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট দল আপনার উম্মতের সব লোক, যারা নিজেদের ঈমানের সাথে কুফরের সংমিশ্রণ ঘটায় নাই। মলিন চেহারা বিশিষ্টরা নিজেদের নেক আমলের সাথে বদ আমলের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। এরা পরে তওবা করেছে এবং আল্লাহ তাআলা তাদের তওবা কবুল করেছেন। ষষ্ঠ আকাশ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরিল আলাইহিস সালাম সহ সিদরাতুল মুনতাহা অর্থাৎ শেষ সীমানার কুল বৃক্ষের নিকট গমন করেন। এই কুল বৃক্ষটির মূল ষষ্ঠ আকাশে প্রথিত এবং এর ডালপালা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এর ফল মটকার এবং পাতাগুলো হাতির কানের মতো। পাতাগুলো এক একটি এত বড় যে সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদী এর একটি পাতার নিচে দাঁড়ালেও তাদের স্থান সংকুলন হবে।
কোনো রেওয়ায়াতে আছে আল্লাহর দরবার হতে যেসব ফরমান ফেরেশতাদের দায়িত্ব অর্পিত আদেশ নির্দেশ এবং রহমত পৃথিবীতে পাঠাবার আছে সেগুলো সরাসরি সিদরাতুল মুনতাহা বা শেষ সীমার কুল বৃক্ষের নিকট আসে। নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণ সেখান থেকে উঠিয়ে নেন এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করেন। ওইদিকে পৃথিবী হতে বান্দাদের যেসব নেক আমল ঊর্ধ্বমুখে উঠে সেগুলোও ফেরেশতাদের মারফত এই কুল বৃক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে। সেখান থেকে কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায়। যেহেতু আল্লাহর দরবার থেকে অবতারিত যাবতীয় ফরমান এবং পৃথিবী থেকে ঊর্ধ্বে উত্থিত বান্দার যাবতীয় নেকামল সপ্তম আসমানে এই কুল বৃক্ষ পর্যন্তই পৌঁছে, তাই একে মুনতাহা বা শেষ সীমানা বলা হয়। ফেরেশতাগুলো সিদরাতুল মুনতাহার এই নির্ধারিত সীমার ঊর্ধ্বে যেতে পারেন না। এমনকি ফেরেশতাদের সর্দার হজরত জিবরিল আলাইহিসসালামও এখান থেকে আর সামনে গমনের ক্ষমতা রাখেন না। এখানেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে ২টি মতান্তরে ৩টি বা ৪টি পানপাত্র উপস্থাপন করা হয়। তিনি শুধু দুধের পাত্রই গ্রহণ করেন। তখন জিবরিল আলাইহিসসালাম বললেন, আপনি ফিতরত অর্থাৎ মানব স্বভাবই অবলম্বন করলেন। সপ্তম আকাশের সিদরাতুল মুনতাহায় হজরত জিবরিল আলাইহিসসালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বিদায় নেন। তিনি জিবরিল আলাইহিসসালামকে জিজ্ঞেস করলেন কেন তিনি বিদায় নিচ্ছেন। উত্তরে তিনি বললেন, এই নির্ধারিত সীমানা থেকে যদি এক চুল পরিমাণ সম্মুখে অগ্রসর হই তবে আল্লাহর নূরের তাজাল্লিতে জ্বলে পড়ে আমি ভস্ম হয়ে যাব। এখান থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রফরফে আরোহণ করে ঊর্ধ্বমুখে চলতে থাকেন। চলতে চলতে তিনি আরশের নিকট উপনীত হন। এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে তার বিবিধ ধরনের কথোপকথন হয়। কথোপকথন শেষে আল্লাহ তাআলা ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে তাকে বিদায় করেন। তিনি আল্লাহর দরবার থেকে ফিরে আসার পথে হজরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উম্মতের জন্য কি হাদিয়া উপটকন নিয়ে আসলেন। উত্তরে তিনি বললেন, ৫০ ওয়াক্ত নামাজ। হজরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আপনার উম্মত নিতান্তই দুর্বল। আমার উম্মত অপেক্ষাকৃত সবল হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ ২ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। আপনার উম্মত কিভাবে ৫০ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে? অতএব আপনি আল্লাহর দরবারে ফিরে যান এবং নামাজের ওয়াক্ত সংখ্যা কমিয়ে আনুন। মূসা আলাইহিস সালামের পরামর্শে তিনি ৯ বার আসা যাওয়া করেন এবং প্রত্যেকবারই ৫ ওয়াক্ত করে কমতে থাকে। অবশেষে ৫ ওয়াক্ত ফরজ থাকা সত্ত্বেও মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি আবার যান, আরও কমিয়ে আনুন। তিনি বললেন, আবার আল্লাহর দরবারে যেতে আমার লজ্জা হচ্ছে। এমন সময় আওয়াজ এলো, এই ৫ ওয়াক্তই বহাল থাকবে, তবে সওয়াব ৫০ ওয়াক্তেরই হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী অভিমুখে অবতরণ করতে থাকেন এবং মক্কার নিকটস্থ জিতুয়া নামক স্থানে পৌঁছেন। এভাবে নিমিষেই তিনি ৭ আসমান, আল্লাহর আরশ, জান্নাত, জাহান্নাম সবকিছু ভ্রমণ করে স্বস্থানে ফিরে আসেন। এত কম সময়ে এত দূরত্বে পরিভ্রমণ অচিন্তনীয়ই বটে। তখনকার মতো জিবরিল আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বিদায় হন। আর এভাবেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করে সর্বপ্রথম হযরত উম্মে হানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট মেরাজের ঘটনা বিবৃত করেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি এই ঘটনা সর্বসাধারণে বিবৃত করবেন না, কারণ তারা এটা বিশ্বাস করতে চাইবে না, আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। কেননা এত অল্প সময়ে মক্কা শরীফ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস, সেখান থেকে সপ্ত আসমান, জান্নাত, জাহান্নাম সবকিছু ভ্রমণ করে ফিরে আসা সাধারণ বিবেক বুদ্ধির অগম্য। সুতরাং কথাটা সর্বসাধারণে আলোচিত না হওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কথার কোনো কর্ণপাত করলেন না। তিনি কাবা শরীফে উপস্থিত হয়ে বিগত রাতে অনুষ্ঠিত তার মেরাজ ভ্রমণের কথা সকলের নিকট ব্যক্ত করলেন। তখন সেখানে আবু জাহেল, জুবাইর ইবনে মুতেম, উলিদ ইবনে মুগিরা প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিল। মেরাজের ঘটনা বিবৃত হবার পর আবু জাহেল নানা প্রকার বিদ্রুপাত্মক প্রশ্ন করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার সকল প্রশ্নের জবাব দিতে থাকেন। সে কুরাইশদের সব লোককে একত্র করে মেরাজের ঘটনা বর্ণনা করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল। তিনি সব ঘটনা পুরোপুরি বর্ণনা করলেন। হযরত ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা, ইয়াহইয়া প্রমুখ নবী রাসূলের সাথে সাক্ষাতের কথা বললে আবু জাহেল তাদের আকৃতি সম্পর্কে জানতে চায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের আকৃতি বর্ণনা করেন। আম্বিয়ায়ে কেরামের আকৃতির বর্ণনা শুনে উপস্থিত কুরাইশরা হইচই শুরু করে দিল। জুবাইর ইবনে মুতেম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলল, এই পর্যন্ত তোমাকে যতটুকু বিশ্বাস করা গিয়েছিল তাও আর সম্ভব হলো না। তুমি যে অসম্ভব ঘটনা বর্ণনা করছো তাতে তোমার নবুয়ত রেসালতের বিষয়টা আর কোনো ক্রমেই বোধগম্য রইল না। নিজের উক্তির সপক্ষে যুক্তিস্বরূপ জুবাইর ইবনে মুতেম বলল, মক্কা শরীফ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত আসা যাওয়াতেই 2 মাস সময়ের দরকার। থাক তোমার সপ্তাকাশ আর জান্নাত জাহান্নাম, এই দীর্ঘ পথ এত অল্প সময়ে অতিক্রম করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। তারা দৌড়ে গিয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এই ঘটনা বলে। তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এই ঘটনা বলে থাকেন তবে তিনি ঠিকই বলেছেন।
আমি দ্বিধাহীন চিত্তে তৎপ্রতি ঈমান আনছি। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই কথায় জুবাইর ইবনে মুতাইম বলল, তাহলে বাইতুল মুকাদ্দাসের বর্ণনা দিয়ে আমাদেরকে আশ্বস্ত করা হোক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে তো রাতের বেলায় বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেছেন, তদুপরি এখানকার অবস্থা বর্ণনা করার প্রয়োজন পড়বে এমনটাও ভাবেন নাই। তাই তিনি কিছুটা চিন্তায় পড়ে যান। তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম উপস্থিত হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরেন। তিনিও তা চোখের সামনে দেখেই কাফেরদের বাইতুল মুকাদ্দাস সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেন। কোনো কোনো বর্ণনায় তার দৃষ্টির সম্মুখ থেকে সমস্ত পর্দা তুলে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এতে যারা পূর্বে বাইতুল মুকাদ্দাস দেখতে পেয়েছিল তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবাবের সত্যতা প্রতিপন্ন করে। মেরাজের ঘটনা কেন্দ্র করেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সিদ্দিক উপাধিতে ভূষিত হন। বাইতুল মুকাদ্দাস সংক্রান্ত প্রশ্ন শেষে জুবাইর ইবনে মুতাইম একটি কাফেলা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে। কাফেলাটি মক্কা অভিমুখে আসার পথে ছিল। তার প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যাবার কালে অমুক প্রান্তরে বুরাকের শব্দ শুনে কাফেলার একটি উট দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কাফেলার লোকেরা উটটিকে খোঁজাখুঁজি করছিল। আমি নিজের বাহন বুরাকে আরোহিত থেকেই তাদেরকে উটের সন্ধান বলে দেই। তাদের জাগ্রত ব্যক্তিরা আমার দেওয়া সন্ধান মতে তাদের উটের খোঁজে বের হয়। তারা আমার কণ্ঠস্বরও চিনে ফেলে। তাদের ঢাকনা দেওয়া একটি পাত্রে পানি ছিল, আমি সেই পাত্র হতে পানি পান করেছি। আলোচ্য কাফেলা এখন সানিয়াতুত তানিমের নিকটে রয়েছে। কাফেলার সম্মুখভাগে ধূসর বর্ণের একটি উটও রয়েছে, সেটির পিঠে সাদা কালো মিশ্রিত দুইটি দাগ রয়েছে। কাফেররা সানিয়াতুত তানিমের দিকে ছুটে গিয়ে কাফেলাটির সাক্ষাৎ পায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত সকল বর্ণনা হুবহু সত্য দেখতে পায়। কিন্তু হলে কি হবে, ঈমান যে তাদের ভাগ্যে নাই। এখন চাক্ষুষ প্রমাণ লাভ সত্ত্বেও হতভাগার দল বলে উঠল, মুহাম্মদ আসলেই এক মহা জাদুকর। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশের শাসকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দূত মারফত পত্র প্রেরণ করেন। এই ধারায় রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের দরবারে হযরত দাহিয়া গালবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্রসহ প্রেরণ হন। এই সময় আবু সুফিয়ান একটি কাফেলা সহ সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। হযরত দাহিয়া গালবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নিকট হস্তান্তর করলে তিনি এই বিষয়ে আরও বেশি অবগতি লাভের জন্য আবু সুফিয়ানকে দরবারে ডেকে পাঠান। রোম সম্রাট আবু সুফিয়ানকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যতটি প্রশ্ন করে সে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরই বিরুদ্ধে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সত্য রাসূল, আবু সুফিয়ানের কথাবার্তা থেকে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের এই বিশ্বাস দৃঢ়তা লাভ করে। আবু সুফিয়ান রোম সম্রাটের বিশ্বাস নষ্ট করার উদ্দেশ্যে মেরাজের ঘটনা উত্থাপন করে। তখন দরবারে উপস্থিত পাদ্রী বলে উঠল, আলোচ্য রাতের ঘটনা সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবহিত আছি। প্রতি রাতেই আমি মসজিদের সব দরজা বন্ধ করে ঘুমাতে যেতাম। আলোচ্য ঘটনার রাতে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আমি মসজিদের কোনো দরজাই বন্ধ করতে সক্ষম হই নাই। মনে হলো যেন কেউ ভারী কিছু চাপা দিয়ে রেখেছে, যার কারণে দরজা নাড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। দীর্ঘদিন থেকে মসজিদের বাইরে একটি বদ্ধ করা ছিল। সকালে করাটিতে ছিদ্র এবং আশপাশে জানোয়ার বাঁধার চিহ্ন দেখতে পেলাম। আমি লোকজনকে বললাম, নিশ্চয়ই কোনো নবীর জন্য মসজিদের দরজা খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাই শত চেষ্টা সত্ত্বেও দরজা বন্ধ করা যায় নাই। সুতরাং প্রতীয়মান হয় আলোচ্য রাতে তিনিই এখানে আগমন করেছেন এবং নামাজ পড়েছেন। পাদ্রীর কথা শুনে সম্রাট উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, লোক সকল, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পরে যে রাসূলের কথা তোমরা শুনেছিলে ইনিই সেই রাসূল। আলোচ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে মেরাজের ঘটনার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। প্রথম আকাবার শপথ নবুয়তের ১২ বছরে অনুষ্ঠিত হয়। এর পরের বছরই আকাবার দ্বিতীয় শপথ অনুষ্ঠিত হয়। এই বছর হজের মৌসুমে মদিনা হতে এক কাফেলা হজ ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। এই কাফেলায় মোটামুটি ৫০০ এর মতো লোক ছিল। এদের মধ্যে ৭০ মতান্তরে ৭৫ জন মুসলমানও ছিলেন। যেসব ঐতিহাসিক চরিতকার ৭৫ জনের প্রবক্তা, তারা ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মেয়ে লোকের কথা বলেন। এই ২ মহিয়সী মহিলার মধ্যে একজন হলেন হযরত নুসাইবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, যিনি উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের চতুর্মুখী আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য নিজেকে ঢাল করেছিলেন। উহুদের যুদ্ধে তার ত্যাগ তিতিক্ষার কাহিনী ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে আছে। মক্কা থেকে আগত মুসলমান দল পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় আকাবা সমবেত হন। এখানে একত্রিত হয়ে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোঁজ লওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালান। মদিনা হতে আগমনের মাঝে একজন ছিলেন হযরত কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনি বলেন, মক্কায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার জন্য আমরা অত্যন্ত অধীর হয়ে পড়লাম। আমার সঙ্গে রয়েছেন হযরত বারা বিন মারুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। ইনি মদিনার একজন সম্মানিত গোষ্ঠীপতি।
আমরা দুইজনের কেউই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতাম না। অতি সন্তর্পণে খোঁজ নিয়ে জানলাম তিনি ও তার চাচা হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব কাবায় বসে আছেন। আমি ও বারা বিন মারুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাবা শরীফে গেলাম এবং সালাম দিয়ে তাদের উভয়ের পাশে বসে পড়লাম। আমাদের দুইজনকে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি আমাদেরকে চিনেন কিনা। ব্যবসা বাণিজ্য বিভিন্ন দেশে আগে থেকেই হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে আমাদের জানাশোনা ছিল। তিনি বললেন, হ্যাঁ চিনি। এই বলে তিনি আমাদের পূর্ব পরিচয় ব্যক্ত করলেন। আমার পরিচয় পেয়ে তিনি বললেন, এই ব্যক্তি কি কবি কাব বিন মালেক? হযরত আব্বাস হাসূচক জবাব দিলেন। মদিনাবাসী মুসলমানগণ খুবই সতর্কভাবে চলাফেরা করছিলেন। মক্কার কাফেররা কোনো প্রকারে টের পেয়ে গেলে সমূহ বিপদাশঙ্কা। সর্বোপরি যে উদ্দেশ্যে তাদের মক্কায় আসা সে উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যাবে। কখন কোথায় তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একত্রে বসে আলাপ করতে পারেন সেই সম্পর্কে গোপনে সলা পরামর্শ হতে লাগলো। অবশেষে তিনিই ঠিক করে দিলেন মদিনা থেকে আগত মুসলমানরা সকলে 12ই জিলহজ রাতে আকাবার প্রান্ত দেশে সমবেত হবেন। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাসময়ে তথায় উপস্থিত থাকবেন। তিনি সকলকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, কেউ কারো জন্য অপেক্ষা করবে না, ডাকাডাকি করবে না এবং কেউ ঘুমিয়ে পড়লে তাকে জাগাতে চেষ্টা করবে না। নির্দিষ্ট দিন নির্দিষ্ট সময়ে মুসলমানগণ একজন দুইজন করে আকাবা প্রান্তে সমবেত হতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার চাচা হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সহ আকাবা প্রান্তে উপনীত হন। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যদিও তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু ভাতিজাকে যে কোনোভাবে কাফেরদের অত্যাচার হতে রক্ষার জন্য তার চেষ্টা প্রচেষ্টা ও আগ্রহে কোনো প্রকার ত্রুটি ছিল না। উপস্থিত সকলে আসন গ্রহণ করলে হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুই আলোচনার সূত্রপাত করেন। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আউস ও খাজরাজ বংশের নাম উল্লেখ করে বললেন, যেই উদ্দেশ্যে আপনারা এখানে সমবেত হয়েছেন সেই সম্বন্ধে আরও ভালোভাবে বিবেচনা করে কাজ করা উচিত। শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সকলেই মুহাম্মদের মহত্ব সম্ভ্রম স্বীকার করে। তার নিজস্ব 2-4 জন লোকও এখানে রয়েছে। এখন আপনারা তাকে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। বিষয়টা খুব সহজ নয়। তাকে আপনাদের মাঝে নিয়ে যাবার অর্থ সমগ্র আরবের শত্রুতা বরণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। শেষে বিপদ দেখে পিছিয়ে না পড়েন। এ বিষয়টা আপনাদের আগে থেকেই খুব গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। আব্বাসের কথায় উপস্থিত লোকজন আশ্বস্ত হতে পারেন নাই। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনতে অতিশয় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং আল্লাহর সত্তা, কুদরত ও ইসলামের প্রতি উপস্থিতদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। অতঃপর বললেন, আপনাদের সাথে আমার খুব বেশি কিছু কথা নাই। আমি যখন আপনাদের সেখানে যাচ্ছি তখন আপনারা নিজেদের স্বজনবর্গের সাথে যেমন আচরণ করেন আমার সাথেও তেমনি করবেন। স্বজনদেরকে যেমন অন্যের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন, যে সকল মুসলমান আপনাদের দেশে যাচ্ছেন তাদের প্রতি কোনো প্রকার অন্যায় আক্রমণ পরিচালিত হলে স্বজনদের মতোই তাদেরকে রক্ষার প্রচেষ্টা চালাবেন এবং সত্যের সহায়তা করবেন। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের বক্তব্যে মদিনার মুসলমানরা খুবই প্রীত হন। তাদের মাঝে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। এ সময় পূর্বোল্লিখিত হযরত বারা বিন মারুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে উঠলেন, আপনার কথায় আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এ ব্যাপারে আমাদের থেকে আপনি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুন। কুরাইশের রক্তচক্ষু এবং আরবের আক্রমণ ভয়ে আমরা ভীত নই, আর যুদ্ধ বিগ্রহও আমাদের কোনো অপরিচিত বিষয় নয়। পুরুষানুক্রমে আমরা যুদ্ধ বিগ্রহে অভ্যস্ত। উপস্থিত সকলে প্রতিজ্ঞা গ্রহণে উদ্গ্রীব। হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, খুব ধীরে অগ্রসর হও। আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করার মতো লোকজনও রয়েছে। মদিনাবাসী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আব্বাস বললেন, প্রবীণরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বায়াত গ্রহণ করে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করুন। বেশি বিলম্ব আপনাদের সহযাত্রীদের মনে নানা প্রকার জিজ্ঞাসার জন্ম দেবে। সুতরাং অতি সাবধানে সন্তর্পণে স্বস্থানে চলে যান। অবশেষে মদিনাবাসী মুসলমানগণ বায়াত গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারিত করেন। তারা নিম্ন বর্ণিত শর্তসমূহের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত রেখে বায়াত গ্রহণ করেন। নাম্বার 1, আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করব, কোনো কিছুতেই তার শরীক করব না। 2, চুরি ডাকাতি বা অন্য কোনোভাবে পরসম্পদ হরণ করব না। 3, জেনা বেবিচারে লিপ্ত হব না। 4, কোনো অবস্থাতেই সন্তান হত্যা বা বলিদান করব না। 5, কারো প্রতি কোনো মিথ্যা দোষারোপ করব না, কারো চরিত্রে অপবাদ আরোপ করব না। 6, কাউকে ঠকাবো না, চুগলখড়ি করব না। 7, প্রত্যেক সৎ কাজে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগত হব, কোনো সৎ কাজেই তার অবাধ্য হব না। 8, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করব। 9, সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করব। এবং 10, আল্লাহর বিধিবিধান প্রচার প্রসারে কারো নিন্দা বর্ষণার পরোয়া করব না।
বায়াত শেষে মদিনা থেকে আগত মুসলমানদের মধ্যে একজন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বায়াতে উল্লিখিত কাজসমূহ যথারীতি পালন করলে আমরা কি পুরস্কার লাভ করব? তিনি জবাব দিলেন, তোমরা জান্নাত লাভ করবে। হযরত বারা বিন মারুর, আবুল হাইসাম ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমরা সর্বদা আপনার সাহায্য সহযোগিতা করব এবং শত্রু থেকে আপনাকে সুরক্ষা করব। আবুল হাইসাম আরও বললেন, মদিনার ইহুদিদের সাথে আমাদের একটি চুক্তি রয়েছে, এখন তা ছেদ করতে হবে, কিন্তু সুদিনে আপনি যদি আমাদেরকে পরিত্যাগ করেন তবে আমাদের অবস্থা কি হবে? আবুল হাইসামের কথায় রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, কখনো নয়, কোনো অবস্থাতেই তোমাদেরকে পরিত্যাগের প্রশ্ন আসে না। তোমাদের রক্ত আমার রক্ত এক, আমি তোমাদের, তোমরা আমার, আমি ও তোমাদের বন্ধু এবং শত্রু অভিন্ন। বায়াত গ্রহণ পর্ব শেষ হলে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত মুসলমানদেরকে বললেন, তোমরা নিজেদের মধ্য হতে নকিব বা প্রচারক নিযুক্ত করো, যারা স্ব গোত্র সম্প্রদায়ের নিকট আজকের এই বায়াতের বিষয়বস্তু প্রচার করবে। তার আদেশ অনুযায়ী 12 জন নকিব নিযুক্ত হলেন। নিযুক্ত 12 নকিবকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনারা এই 12 নকিব মারিয়াম পুত্র ঈসা আলাইহিস সালামের সঙ্গীদের মতো। স্বদেশে আপনারা আমার প্রতিনিধি রূপে আল্লাহর নামের মহত্ব প্রচার করবেন, এটা আপনাদের বিশেষ কর্তব্য। এই জন্য কি আপনারা প্রস্তুত? সমস্বরে ভক্তি বিজড়িত দ্বাদশ কণ্ঠে উচ্চারিত হল, হ্যাঁ, আমরা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। আর এই 12 জন নকিব হলেন আসআদ বিন জুরারা, সাদ বিন রবি, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা, রাফে বিন মালেক, বারা বিন মারুর, আব্দুল্লাহ বিন আমর, উবাদা বিন সামেত, সাদ বিন উবাদা, মুনজির বিন আমর। এরা সবাই খাজরাজ বংশোদ্ভূত। বাকি 3 জন আউস বংশোদ্ভূত। তারা হলেন উসায়দ বিন খুজায়র, সাদ বিন খাইসামা এবং আবুল হাইসাম বিন তাইয়েহান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য কুরাইশরা পেছনে লেগেই থাকত, বিশেষত হজ মৌসুমে। অন্যদিকে আকাবায় সমবেতদের সকলেই ছিলেন নিরস্ত্র। একমাত্র হযরত আব্বাস বিন ওবাদার সঙ্গে একখানা তরবারি ছিল। সুতরাং সবার মাঝে একটা মানবীয় ভীতি কাজ করাটা ছিল স্বাভাবিক বিষয়। বায়াত গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে স্বস্থানে ফেরত যেতে আদেশ করেন। রাতের ত্রিপ্রহর প্রায় অবহিত হবার সময় মদিনাবাসীগণ নিজেদের কাফেলায় প্রস্থান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মক্কা নগরীতে ফিরে আসেন। প্রত্যুষে মদিনাবাসী মুসলমানগণ স্বদেশ যাত্রার প্রস্তুতি করতে লাগলেন। প্রস্তুতি শেষে কাফেলা প্রায় রওনা হচ্ছে। এমন সময় কতিপয় কুরাইশ প্রধান কতগুলো লোকসহ মদিনাবাসীদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো, দেখো, তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা বা বিবাদ নেই, অথচ তোমরা আমাদের বিদ্রোহী লোকটিকে নাকি তোমাদের দেশে নিয়ে গিয়ে আমাদের সাথে যুদ্ধের আয়োজন করছো। কুরাইশ প্রধানদের কথার কোনো জবাব না দিয়ে মুসলমানগণ চুপচাপ নিজেদের কাজ করে যাচ্ছিলেন। অন্যেরা পূর্বরাতে গোপন সম্মেলন সম্পর্কে কিছুই জানত না। তারা একজোটে কুরাইশ প্রধানদের কথা অস্বীকার করল। এসব কথাবার্তা শেষে মদিনাবাসীদের কাফেলা স্বদেশ অভিমুখে রওনা হয়ে যায়। আর কুরাইশ প্রধানরাও কর্তব্য স্থির করতে না পেরে নগরীতে ফিরে আসে। তখন এই বিষয়টা নিয়ে মক্কা নগরীতে যথেষ্ট জটলা হচ্ছিল। কুরাইশ প্রধানরা মক্কা নগরীতে ফিরে এসে পরামর্শক্রমে মদিনাবাসী মুসলমানদেরকে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সাথে সাথে লোকজন মদিনাবাসী কাফেলার উদ্দেশ্যে ধাওয়া করে। ততক্ষণে কাফেলা মক্কাবাসী কাফেরদের নাগালের বাইরে চলে যায়। কেবল হযরত সাদ বিন উবাদা এবং মুনজির বিন আমর কোনো কারণে পেছনে পড়ে যান। তারা কাফেরদের হাতে ধরা পড়েন। মুনজির বিন আমর কোনো প্রকারে কাফেরদের হাত থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। সাদকে মক্কায় এনে পিঠ মুড়া দিয়ে বেঁধে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগল। জুবাইর ও হারেস নামক 2 মক্কাবাসীর সাথে সাদের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। তারা এই সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দুর্বৃত্তদের কবল থেকে রক্ষা করে তাকে স্বদেশ অভিমুখে রওনা করে দেয়। এদিকে সাদ ও মুনজিরের অপ্রত্যাশিত বিলম্বে মদিনাবাসীগণ বিপদ আশঙ্কায় অস্থির হয়ে ওঠেন। এই অবস্থায় মুনজিরের মুখে সাদের মক্কাবাসীদের হাতে বন্দী হবার খবর শুনে তারা মক্কা অভিমুখে ফিরে চলেন। ইতিমধ্যে সাদ এসে কাফেলার সাথে মিলিত হন। এবার কাফেলা নিরাপদে মদিনায় প্রবেশ করে। মক্কার পরিবেশ পরিস্থিতি কোনো প্রকারেই মুসলমানদের বসবাসের অনুকূল ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই মুসলমানদের একটা উল্লেখযোগ্য দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিক্রমে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তিনি নিজেও হিজরতের সংকল্প করেছিলেন, কিন্তু কোথায় যাবেন তা স্থির করতে পারছিলেন না। দাউস গোত্রপতি হযরত তুফাইল বিন আমরের ইসলাম গ্রহণের কল্যাণে সমগ্র দাউস গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করে। তুফাইল বিন আমর রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা থেকে হিজরত করে তাদের এলাকায় সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান গ্রহণের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই সৌভাগ্য মদিনার আনসারদের জন্য নির্ধারিত ছিল। সুতরাং রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুফাইল বিন আমর দাউসির অনুরোধ রক্ষা করতে পারেন নাই।
যারা মনে করেন শুধুমাত্র কুরাইশদের অত্যাচার নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার্থেই রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করেছিলেন। হযরত তুফাইল বিন আমর দাউসির আবেদন প্রত্যাখ্যানের মাঝে তাদের পোষিত ধারণার জবাব নিহিত রয়েছে। কেননা তিনি যদি কেবলমাত্র অত্যাচার নির্যাতন হতে আত্মরক্ষার্থই স্থানান্তরে গমনের চিন্তাভাবনা করতেন, তাহলে হযরত তুফাইল বিন আমর দাউসির প্রস্তাব সুবর্ণ সুযোগ মনে করে লুফে নিতে পারতেন। কিন্তু নিছক আত্মরক্ষাই তার উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের সুরক্ষা, ইসলামের প্রচার প্রসার ও শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করা। সুতরাং তিনি হিজরতের চিন্তাভাবনা করছিলেন সত্য, কিন্তু কোথায় যাবেন তা এই পর্যন্ত স্থিরকৃত হয় নাই। দাউস গোত্রের এলাকা ছাড়াও ইয়ামামা, বাহরাইন এবং সিরিয়ার কনুসুরিনে হিজরত করার কথা কখনো কখনো আলোচনায় এসেছে, কিন্তু রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছিলেন না। প্রথম আকাবার শপথ এবং হযরত মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রচারক হিসেবে মদিনায় গমনপূর্বক নিরলস প্রচার ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই সেখানে যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম সেখানে সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। আকাবার দ্বিতীয় শপথ মুসলমানদের মদিনায় হিজরতের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। অতএব রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন, নিজস্ব ব্যবস্থা দিনে যার যেখানে সুযোগ হয় তোমরা মদিনায় চলে যাও। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট অনুমতি পেয়ে মুসলমানগণ যার যার মতো প্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক মদিনায় হিজরত করতে শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট নির্দেশক্রমে মক্কার মুসলমানগণ ধন সম্পদ, বাড়িঘর, বিষয় সম্পত্তি, আত্মীয় স্বজন সবকিছুর মায়া পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র দিন ইমান রক্ষার্থ মদিনায় হিজরত করতে শুরু করেন। হিজরতকালে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও মদিনাগামী কোনো মুসলমান কাফেরদের হাতে ধৃত হয়ে অমানসিক অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হন। চরিত অভিধান ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে দেশ ত্যাগ উদ্যত মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার নির্যাতনের অসংখ্য লোমহর্ষক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা যাক। হযরত সোহেব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জন্মগতভাবে রোমের বাসিন্দা ছিলেন। তার পিতা ছিলেন রোম সাম্রাজ্যাধীন এক নির্দিষ্ট এলাকার শাসক। রোমে জন্ম বলে তিনি সোহেব রুমি নামেই ইসলামের ইতিহাসে সমাধিক খ্যাতি লাভ করেন। মক্কায় অবস্থানকালে নানা প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে তিনি প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী হন। সোহেব মদিনায় যাচ্ছেন এই সংবাদ অবগত হয়ে মক্কার দলপতিরা চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলে। তারা বলল, আমাদের শহরে অবস্থান করে অঢেল ধন সম্পদের অধিকারী হলে এখন সেই ধন সম্পদ নিয়ে দেশ ত্যাগ করবে, এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। হযরত সোহেব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মক্কার দলপতিদের জবাবে বললেন, তোমাদের কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে ধন সম্পদ সম্পর্কে তোমাদের যত আপত্তি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যদি এসব সম্পদ এখানেই ছেড়ে যাই তবে? মক্কার কাফেররা ভেবেছিল আজীবন দুঃখ কষ্টে আহরিত সম্পদ, এর মায়াও কি পরিত্যাগ করা সম্ভব? কাফেররা নিজেদের চরিত্র আর মন দিয়েই হযরত সোহেবকে অনুমান করেছিল। তারা বলল, বেশ, সব ধন সম্পদ এখানে রেখে তুমি যথাই ইচ্ছা দূর হতে পারো, এতে আমাদের কোনো আপত্তির কারণ থাকবে না। কাফেরদের বদ্ধমূল ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে হযরত সোহেব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আজীবনের সঞ্চিত সব সম্পদ পরিত্যাগপূর্বক পরিহিত বস্ত্রমাল সম্বল করে মদিনার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেন। দ্বিতীয় উদাহরণটি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হিজরত। মক্কাস্থ মুসলমানগণ প্রত্যেকেই যার যার নিজস্ব ব্যবস্থায় অতি সংগোপনে দেশ ত্যাগ করছিলেন, কিন্তু হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে মক্কা থেকে মদিনা শরীফের উদ্দেশ্যে রওনা করেন। শুধু তাই নয়, তিনি অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রথম কাবা শরীফে যান। তথায় কুরাইশদের একদল উপবিষ্ট ছিল। কাবায় উপবিষ্ট কুরাইশ দলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব মদিনায় যাচ্ছি। কেউ তার স্ত্রীকে বিধবা এবং সন্তান সন্ততিকে এতিম করতে চাইলে সে যেন আমার সাথে খোলা প্রান্তরে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু বীর কেশরী উমরের এই প্রকাশ্য ঘোষণার উত্তর দেয় বা তার সম্মুখীন হয় এমন বুকের পাটা কারো ছিল না। সুতরাং হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোনো প্রকার রাগ ডাক না করেই মদিনার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মক্কায় যাচ্ছেন এই সংবাদ অবগত হয়ে হেশাম ও আইয়াস সহ কতিপয় মুসলমান হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে মদিনায় গমন উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কোনো ঐতিহাসিক এদের সংখ্যা 20 জন বলে উল্লেখ করেছেন। সিদ্ধান্ত হল রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তারা নির্দিষ্ট স্থানে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে মিলিত হবেন এবং সেখান থেকে সবাই মিলে মদিনার পথে উঠবেন। আয়াস কোনো প্রকারে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে সক্ষম হলেও হেশাম পথিমধ্যে কুরাইশ গুপ্তচরদের কর্তৃক ধৃত হয়ে মক্কায় নীত হন এবং অবর্ণনীয় অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হন। নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে না পৌঁছায় হেশামকে রেখেই হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সঙ্গী ও অন্যান্য মুসলমানদেরকে নিয়ে মদিনা অভিমুখে রওনা করেন। আইয়াস ছিলেন আবু জাহেলের বৈপিত্রীয় ভাই। আইয়াসের দেশ থেকে দুষ্ট দুর্মতি আবু জাহেলের ক্ষোভের অবধি রইল না। তাই তাদের মদিনা শরীফে পৌঁছার কিছুদিনের মধ্যেই আবু জাহেল ও হারিস বিন হেশাম মদিনায় গমন করেন।
তারা নানা প্রকার ছলচাতুরি দ্বারা আয়াসকে বোঝালো যে বৃদ্ধ মা তার শোকে একেবারে অধীর হয়ে পড়েছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন পুত্র আয়াসের মুখশ্রী দর্শন না করা পর্যন্ত মাথায় তেল ব্যবহার করবেন না, চিরুনি ব্যবহার করবেন না, ছায়ায় গমন করবেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি। মায়ের কষ্ট দর্শনে বিচলিত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা তাকে নিয়ে এসেছে। এভাবে দুষ্ট দুর্মুতে আবু জাহেল ও হারেস বিন হেশাম আয়াসকে তাদের প্রতারণার জালে বন্দী করে ফেলে। আয়াস বিষয়টা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গোচরীভূত করেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে বিশেষভাবে সাবধান করে বললেন, এরা তোমাকে বিপদগ্রস্ত করার বদমতলব তাড়িত হয়েই এখানে এসেছে, সুতরাং তুমি কোন অবস্থাতেই এদের প্রতারণার ফাঁদে পা দেবে না। আয়াসের মনে তখন উল্টা বুদ্ধি সমুপস্থিত। তিনি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মায়ের দুর্দশায় তার মানসিক বিচলতার কথা জানিয়ে বললেন, একবার গিয়ে মাকেও সান্ত্বনা দিয়ে আসি এবং তাড়াহুড়ার কারণে যেসব অর্থকরী ধনসম্পদ ফেলে এসেছি সেগুলো এখানে আনা যাবে। আয়াসের কথা শুনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, দেখো, তোমার আবু জাহেল এবং হারেসের প্রতারণার ফাঁদে পা দেয়া আমার কাছে কিছুতেই যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে না। তোমার এদের সাথে না যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তবে নিতান্তই যদি যেতেই চাও তাহলে আমার এই দ্রুতগামী উটটি নিয়ে যাও। পথে মধ্যে কোনো প্রকার বিপদের লক্ষণ দেখতে পেলে এই উট ছুটিয়ে মদিনায় ফিরে আসবে। এত সব বলা কোয়ার পরেও হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আয়াসকে বললেন, দেখো, কুরাইশদের মধ্যে আমার অর্থবিত্তের পরিমাণ একেবারে কম নয়। আমার সমগ্র সম্পদের অর্ধাংশ আমি তোমাকে ভাগ করে দিচ্ছি। তবুও তুমি আবু জাহেল ও হারেসের সাথে মক্কা গমনের দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করো। আমার দৃঢ় আশঙ্কা হচ্ছে তুমি এদের প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে বিপদগ্রস্ত হতে যাচ্ছ। অতএব তুমি মক্কা গমনের এই সংকল্প পরিত্যাগ করো। কিন্তু আয়াস উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপদেশ পরামর্শ উপেক্ষা করে তার প্রদত্ত উটে আরোহণ করে মহাপ্রতারক আবু জাহেল ও হারেস বিন হেশামের সাথে মক্কা অভিমুখে রওনা করেন। মক্কার নিকটবর্তী হলে আবু জাহেল বলল, আমাদের উটটি একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই তোমার উটটি থামিয়ে আমাদের একজনকে তোমার সাথে লও। এখানেও আয়াস হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সকল উপদেশ পরামর্শ বিস্তৃত হয়ে তার বাহন উটটিকে বসিয়ে দেন। তিনি উট থেকে অবতরণ করতেই আবু জাহেল ও হারেস অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে তার হাত পা বেঁধে ফেলে এবং এ অবস্থায় তাকে উটের পিঠে উঠিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে। আবু জাহেল এই সময় রীতিমতো বিজয় আনন্দে উৎফুল্ল। সে ডেকে ডেকে মক্কাবাসীদেরকে নিজের সফলতা আর আয়াসের অবস্থা দেখিয়ে বলছিল, এই বোকা নির্বুধগুলোকে এভাবেই জব্দ করতে হয়। আয়াসের সহযাত্রী হেশাম তা প্রথমেই কুরাইশ গুপ্তচর কর্তৃক ধৃত হয়ে বন্দী অবস্থায় ছিল। এবার আয়াস ও হেশামকে একসাথে বন্দী রেখে ইসলাম ত্যাগের জন্য অত্যাচার উৎপীড়ন চালানো হতে থাকে। তাদের বন্দী দশায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করেন। তিনি মদিনায় হিজরত করলে হেশাম ও আয়াসের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন চরমে ওঠে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বললেন, মক্কায় বন্দী অত্যাচারিত হেশাম ও আয়াসকে উদ্ধারে কে আত্মত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত আছো? তখন উলিদ নিজের সম্মতির কথা জানায়। স্বীকারোক্তি মতে উলিদ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মক্কায় এসে গোপনে হেশাম ও আয়াসের অবস্থানস্থল সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে থাকেন। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর তাদের আত্মীয়া এক মেয়েলোক মারফত অবগত হলেন হেশাম ও আয়াসকে নগর প্রান্তে একটি ছাদশূন্য ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সূর্যোত্তাপে তারা সেখানে ছটফট করেন। দলপতিদের অনুমতিক্রমে আত্মীয় স্বজন মাঝে মধ্যে তাদেরকে কিছু খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আসেন। উলিদ সন্ধ্যার পর সেই গৃহের নিকট গমন করেন যেখানে হেশাম ও আয়াস বন্দী। তিনি বহু কষ্টে প্রাচীর ডিঙিয়ে অভ্যন্তরে লাফিয়ে পড়েন। এবার গৃহদ্বার উন্মুক্তকরণের ব্যবস্থা হলো বটে, কিন্তু বন্দীদ্বয়ের গায়ে কঠিন লৌহ শৃঙ্খল। এ অবস্থায় তাদেরকে নিয়ে পলায়ন একেবারেই অসম্ভব। অবশেষে উলিদ একখণ্ড প্রস্তর এনে শৃঙ্খলের নিচে স্থাপন করে এমন জোরে তরবারি দ্বারা আঘাত করেন যে লৌহ শৃঙ্খল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় এবং তিনি বন্দীদ্বয়কে নিয়ে মদিনা অভিমুখে পলায়ন করেন। হযরত আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্ত্রী উম্মে সালামা ও শিশুপুত্র সহ মদিনায় হিজরতের জন্য প্রস্তুত হন। স্বামী স্ত্রী যুগল শিশুপুত্র সহ উটে আরোহণ করেছেন। এমন সময় উম্মে সালামার পিতৃকুলের লোকেরা এসে তাদের গমনে বাধা দিয়ে বলল, নরাধম, তুই যেথায় যাবি যা, কিন্তু আমাদের বংশের মেয়েকে তোর সঙ্গে যেতে দেব না। আবু সালামার বংশের লোকেরা উপস্থিত হয়ে বলল, হতভাগা, তোর কপাল পুড়েছে বলে আমাদের বংশের একটা নিরপরাধ শিশুর কপালও কেন তোর সাথে পুড়তে দেব? আমাদের বংশের ছেলে রেখে তুই যেখানে ইচ্ছা দূর হয়ে যা। এইভাবে স্ত্রী ও পুত্রকে হযরত আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছ থেকে ছিনিয়ে রাখা হয়। শিশুর কাতর ক্রন্দন, স্বামী পুত্র বিচ্ছিন্ন অবলা রমণীর আর্তনাদ কুরাইশ নরপশুদের কর্ণপটে প্রবেশ করে নাই, হৃদয়ে কোনো প্রকার ভাবান্তর সৃষ্টি করে নাই। তারা স্বামীর নিকট হতে স্ত্রীকে এবং মাতার কুল হতে দুগ্ধপুষ্য শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে আনন্দ রোল তুলে স্ব গৃহে অভিমুখে রওনা করে। এমন একটা মর্মবিদারী অবস্থার শিকার হয়ে স্ত্রী পুত্রকে মক্কায় রেখেই হযরত আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদিনা অভিমুখে রওনা করেন।
হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সেই সময়কার কথা এতটাই হৃদয় বিদারক ছিল যে তা লেখনীয় প্রকাশ করতে অক্ষম। তিনি বর্ণনা করেন, যখন আমাকে স্বামী ও দুগ্ধপোষ্য শিশু হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল তখন থেকে দীর্ঘ 1 বছরকাল পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় আমি সেখানে উপস্থিত হতাম আর স্বামী সন্তানের বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করে প্রাণ ভরে কাঁদতাম। প্রতিদিন আমার এহেন কান্নাকাটি দেখে আমার এক চাচাতো ভাইয়ের মনে দয়ার সঞ্চার হয়। তিনি আমার স্বজনদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে আমাকে মদিনা শরীফে স্বামী সন্নিধানে পাঠাতে সম্মত করেন। আবু সালামার স্বজনরাও শিশু পুত্রটিকে আমার সঙ্গে যেতে দিতে সম্মত হয়। অবশেষে আল্লাহর নাম স্মরণ করে শিশু পুত্রকে সঙ্গে করে উটে আরোহণপূর্বক মদিনা অভিমুখে রওনা করি। দীর্ঘ পথ, তদুপরি অচেনা পথ, পাথেও বলতে কিছুই নাই। তবুও ভরসা যেই মহান আল্লাহ নরাধম কুরাইশদের কবল থেকে আমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন তিনি অবশ্যই আমাকে লক্ষ্যস্থলে উপনীত করবেন। পথিমধ্যে উসমান বিন তালহা নামক এক সহৃদয় ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে কে যাচ্ছে? আমি বললাম, এই শিশুপুত্র এবং আমার আল্লাহ। এই জবাবে উসমান বিন তালহার হৃদয় মন কেঁপে ওঠে। তিনি আমাকে সঙ্গে করে মদিনায় পৌঁছে দেন। আকাবার দ্বিতীয় বায়াত জিলহজ মাসে হজের পর অনুষ্ঠিত হয়। মদিনা থেকে আগত মুসলমানরা হজ ও আকাবার বায়াত শেষে দেশে গমনের পর হতেই সাহাবাই কেরামের মদিনায় গমন শুরু হয়। সফর মাসের শেষাব্দি সাহাবাই কেরামের সকলেই একে একে মদিনায় চলে যান। শুধু হজরত আবু বকর ও হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কা শরীফে থেকে যান। যারা কুরাইশদের কর্তৃক নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মক্কায় আটকা পড়েছিলেন তারা এই আলোচনা বহির্ভূত। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অবশ্য এই সময় হিজরতের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করায় তিনি নিবৃত্ত হন। সাহাবায়ে কেরামের হিজরতকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটিবারের তোরেও নিজের বিষয় চিন্তা করেন নাই। আকাবার দ্বিতীয় বায়াতের পর মুসলমানদের প্রতি কাফেরদের অত্যাচার উৎপীড়ন এ যাবৎকালের সর্বসীমা অতিক্রম করে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসারীদের জানমাল ও ইজ্জত সম্ভ্রমের চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠেন এবং তাদের সকলে নিরাপদে মদিনায় পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত নিজে মক্কা শরীফে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় অবস্থান করতে থাকেন। দ্বিতীয় আকাবার বায়াতের পর থেকেই যারা কুরাইশদের কর্তৃক ধৃত হয়ে মক্কায় অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদের ব্যতীত একে একে সাহাবায়ে কেরামের সকলেই মদিনায় হিজরত করেন। সেখানে তারা মদিনাবাসীদের কর্তৃক অতি সমাদরে গৃহীত হচ্ছেন। মদিনাবাসী আনসার সাহাবিগণ তাদের দেশত্যাগী ভাইদের জন্য নিজেদের ঘরবাড়ি বিষয় সম্পত্তি সব অকাতরে ত্যাগ করেন। মুসলমানদের সবাই এখন মদিনায়। অচিরেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় চলে যাওয়া অবধারিত। অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানরা মদিনায় শক্তি সঞ্চয় করে পূর্বকৃত সব জুলুম অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে যদি অগ্রসর হয় তবে উপায় কি হবে? সুতরাং এখনই একটা বিহিত ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া অতীব প্রয়োজন। অতএব মুসলমানদের হিজরতপূর্বক মদিনায় গমন এবং তথায় আশ্রয় লাভ ও হজরতের সম্ভাব্য মদিনায় গমনের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কি কর্মপন্থা গ্রহণ করা যায় সেই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ কল্পে দারুন নদওয়ায় এক জরুরি সভা আহূত হয়। বনি হাশেম ব্যতীত কুরাইশদের সব গোত্র এবং মক্কার অন্য সব গোত্রের লোকদেরকে এই সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। নজদের এক বৃদ্ধের বেশ ধারণ করে অভিশপ্ত ইবলিশও এই সভায় উপস্থিত হয়। সভাস্থলে সকলে সমবেত হলে আলোচনা শুরু হয়। অধ্যক্ষের আলোচনার বিষয় মুসলমান ও ইসলামের নবী সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সেই সম্পর্কে। উপস্থিত প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিবেক বিবেচনা অনুযায়ী পরামর্শ দিচ্ছে। প্রদত্ত পরামর্শের উপর সাধারণ আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু কোনো পরামর্শই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে না। একজন বলে, নাবেগা জুবাইর প্রমুখ কবিদেরকে যেভাবে কঠোর দণ্ড দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল মুহাম্মদের জন্য সেইরূপ ব্যবস্থায় গৃহীত হওয়া দরকার। সুতরাং মুহাম্মদকে হাতে পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে বন্দী করে রাখা সমীচীন মনে হচ্ছে। বৃদ্ধের বেশে উপস্থিত অভিশপ্ত ইবলিশ বলল, তোমরা মুহাম্মদকে বন্দী করে রাখবে, তার লোকজন ও আত্মীয় স্বজন এই সংবাদ জানতে বাকি থাকবে না। তখন যে প্রকারই হোক না কেন তারা বন্দিদশা থেকে তাকে মুক্ত করেই ছাড়বে। এই উপলক্ষে ভয়াবহ একটা যুদ্ধ বেঁধে যাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। সুতরাং মুহাম্মদকে বন্দী করে রাখার এই প্রস্তাব একেবারেই অযৌক্তিক, অসমীচীন। আরেকজন বলল, এই আপদ 60 বালাই যথা ইচ্ছা যাক। এই 60 বালাই গেলেই আমরা বাঁচি, অন্যত্র গিয়ে সে যা করে করুক, সে সম্পর্কে আমাদের ভাবার কোনো আবশ্যক নাই। এই প্রস্তাবেরও বিরোধিতায় বলা হলো, সে অন্য কোথাও গেলে সেখানেও তার অনেক ভক্ত অনুরক্ত জুটে যাবে, তাতে আমাদের বিপদ বাড়ল বই কমল না। একসময় জনবল পুষ্ট হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণার্থ আমাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে বসলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। অতএব এই প্রস্তাবও জ্ঞানসম্পন্ন নয়। অবশেষে আবু জাহেল প্রস্তাব করল, মুহাম্মদকে হত্যা করাই বর্তমান সমস্যার উপযুক্ত সমাধান। তবে কোনো গোত্র বা কেউ একাকী এই কাজ করলে সেই ব্যক্তি বা গোত্র বনি হাশেমের ক্রোধের শিকার হবে। তারা হত্যার বিনিময়ে হত্যা অথবা সুনিতপণের দাবি তুলতে পারে, সেটা হবে আরেক মহা সমস্যা।
অতএব এই কাজ সমাধার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন সাহসী যুবককে নির্বাচিত করা হোক। তারা একযোগে আক্রমণ পরিচালনা করে মুহাম্মদকে হত্যা করবে। এতে কোনো গোত্রই দল ছাড়া হতে পারবে না, আর বনি হাশেমও আমাদের সকল গোত্রের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না। দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পর এই প্রস্তাবই গৃহীত হয়। আল্লাহ তাআলা যথাসময়ে ওহী মারফত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরাইশদের উল্লেখিত ষড়যন্ত্রের কথা অবহিত করে হিজরতের আদেশ করেন।